लिविंग वर्शिप मिनिस्ट्री अनुकूल्य रे आशा साउंड स्टूडियो प्रस्तुत करुछि संवाद सीडी ईश्वरंक अमूल्य संपद। तुम्भ वाक्य अटे प्रदीप मोक्षीण चरणर। तुम्भ वाक्य अटे प्रदीप मोक्षीण चरणर। चला पथे से आलोक, चला पथे से आलोक मो सारा जीवनर। तुम्भ वाक्य अटे प्रदीप मोक्षीण चरणर। आशा साउंड स्टूडियो माध्यम रे लिविंग वर्शिप मिनिस्ट्री उपस्थापन करुछि ईश्वरंक अमूल्य संपद। आचार्य संग्राम केशरी सिंह द्वारा प्रस्तुत करा जाइतिबा संवाद सीडी विश्वासर विजय यात्रा एक जुगोपयोगी संवाद अटे। मोर प्रिय बंधुगण, आज विश्वासीर जीवन यात्रा अति कष्ट समस्यापूर्ण एवं दुखद अटे। एपरि स्थले विश्वासीर यात्रा पथरे आत्मिक इंधन जोगेबा निमंते प्रभुंक भक्त दासंक संवादटी बेस उपकारी हेबो। 75 वर्ष बयसरे अब्राहम अदृश्य ईश्वरंकर आह्वान पाई तांकर आज्ञाबह होई आपणा विश्वासर यात्रा आरंभ कले। किंतु ताहांकर विश्वासर जीवन सहज नथिला। ईश्वरंक दत्त प्रतिज्ञार सफलता निमंते अपेक्षा करू करू अनेक प्रतिकूल परिस्थिति द्वारा ताहांक विश्वास परीक्षित हेला। अथच विश्वासर विजय यात्रा रे धैर्य धरी से अग्रसर हेले एवं असंभव परिस्थिति रे प्रतिज्ञात संतान को प्राप्त हेले। से इस्राएलीय वंश समूहर केवल आदिपिता नुहंती, से मध्य विश्वासी सकलर आदिपिता अटंती। नूतन नियम रे लेखा अछि, ईश्वरंक पुत्र प्रभु जीशुंक ठारे आमर विश्वास जगत को जय करियछि। मोर प्रिय बंधु माने, आपणक विश्वासर विजय यात्रा रे अनेकों को अनुप्राणित करिबा पई ईश्वर आपणकर सहवर्ती हुअन्तु। ईश्वरंकर अमूल्य संपद संवाद सीडीर अन्यान्य सीडी गुड़िक मध्य आपण माने शुणन्तु, जेपरि आत्मिक जीवन रे बलिष्ठ होई अन्य मानक पई आशीर्वादर कारण हेई परिबे। प्रिय बंधु, प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କ नामରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରେମ ନମସ୍କାର ଜଣାଏ। परमेश्वर आम्मानଙ୍କୁ दया एवं अनुग्रह करी पुणी थरे आउ एक सुजोग आनी देइछन्ते ताहांक पवित्र वाक्यर निकटवर्ती हेबा पाई। ईश्वरंकर वाक्य जीवंत कार्य साधक द्विधार खड्ग ठारू आहुरी तीक्ष्णतर। ईश्वरंकर वाक्य विश्वासीर जीवन निमंते नितांत प्रयोजनीय विषय अटे। आउ सेथिपाई परमेश्वर जो स्वर्गीय एवं जीवंत अनंतकालीन दानमान मनुष्य जातिर निमंते देई अछन्ति। आउ सेथि मध्यरे गोटे होउछि ईश्वरंकर वाक्य। से मनुष्य जाति को प्रेम करी आपणार एकमात्र पुत्रंको दान कले। से मध्य विश्वासी मानकु प्रेम करी आपणार आत्मांको दान कले। किंतु विश्वासी मानकर पार्थिव जीवनर विश्वासर यात्रार निमंते पाथेय स्वरूप हवा पाई, दिगदर्शक हवा पाई, पथ प्रदर्शन करिया पाई, आलोक हेबा पाई, ए प्रकार भावरे विश्वास को विश्वास रे बढ़ेई नबार निमंते कढ़ेई नबार निमंते से आपणार वाक्य को दान करियछन्ति। ताहांकर पवित्र वाक्य पवित्र बाइबल ईश्वरंक ठारू आम्मानक पाई दिया जाइथिबा अमूल्य संपद अटे। आउ से वाक्य को आमाने केते दूर अंगीकार करिबा, ग्रहण करिबा
ମାନି ନେବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ ତାହା ଆମମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରୁ। ଆଜି ଯେଉଁ ବିଷୟ ନେଇକି ଆମମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବା ତାହାର ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ହେଉଛି ବିଶ୍ୱାସର ବିଜୟ ଯାତ୍ରା। ବିଶ୍ୱାସର ବିଜୟ ଯାତ୍ରା। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ପବିତ୍ର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ପବିତ୍ର ବାଇବଲରୁ ଯେଉଁ ଅଂଶଟି ନିଆଯାଇଛି ତାହା ଆମେ ପାଠ କରିବା ଏବ୍ରୀ ପୁସ୍ତକ ତାର 11 ଅଧ୍ୟାୟ 8 ପଦରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 19 ପଦର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏଠାରେ ଏପରି ଲେଖାଯାଏ, ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଅବ୍ରାହମ ଆହ୍ୱାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତେ ଯେଉଁ ଦେଶ ସେ ଅଧିକାର ସ୍ୱରୂପେ ପାଇବାକୁ ଯାଉଥିଲେ ଆଜ୍ଞାବହ ହୋଇ ସେଠାକୁ ବାହାରିଗଲେ। ପୁଣି ସେ କେଉଁଠାକୁ ଯାଉଅଛନ୍ତି ତାହା ନ ଜାଣି ସୁଦ୍ଧା ବାହାରିଗଲେ। ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ସେ ବିଦେଶୀ ସ୍ୱରୂପେ ପ୍ରତିଜ୍ଞାତ ଦେଶରେ ପ୍ରବାସୀ ହୋଇ ପ୍ରତିଜ୍ଞାର ସହାଧିକାରୀ ଇସାକ ଓ ଯାକୁବଙ୍କ ସହିତ ତମ୍ବୁରେ ବାସ କଲେ। କାରଣ ଯେଉଁ ନଗର ଭିତ୍ତିମୂଳ ବିଶିଷ୍ଟ, ପୁଣି ଯାହାର ଶିଳ୍ପୀ ଓ ନିର୍ମାତା ସ୍ୱୟଂ ଈଶ୍ୱର, ସେ ତହିଁର ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲେ। ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ସାରା ନିଜେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଜ୍ଞାକାରୀଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଜ୍ଞାନ କରି ଗତ ବୟସ୍କା ହେଲେ ହେଁ ଜାତିର ଆଦିମାତା ହେବାକୁ ଶକ୍ତିପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। ଏହେତୁରୁ ମଧ୍ୟ ମୃତକଳ୍ପ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ଆକାଶର ନକ୍ଷତ୍ରଗଣ ପରି ଅସଂଖ୍ୟ ଓ ସମୁଦ୍ର ତୀରସ୍ଥ ବାଲୁକା ପରି ଅଗଣ୍ୟ ଏକ ଜାତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା। ଏ ସମସ୍ତେ ବିଶ୍ୱାସରେ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କଲେ। ସେମାନେ ପ୍ରତିଜ୍ଞାତ ଫଳପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଦୂରରୁ ତାହା ଦେଖି ଅଭିନନ୍ଦନ କଲେ ଏବଂ ପୃଥିବୀରେ ଆପଣାମାନଙ୍କୁ ବିଦେଶୀ ଓ ପ୍ରବାସୀ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କଲେ। କାରଣ ଯେଉଁମାନେ ଏହିପରି କଥା କହନ୍ତି ସେମାନେ ଯେ ନିଜର ଗୋଟିଏ ଦେଶ ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଅଛନ୍ତି ଏହା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ପୁଣି ଯେଉଁ ଦେଶରୁ ସେମାନେ ବାହାରି ଆସିଥିଲେ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ସେହି ଦେଶକୁ ସ୍ମରଣ କରିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ବାହୁଡ଼ି ଯିବାକୁ ସୁଯୋଗ ହୋଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଉତ୍କୃଷ୍ଟତର ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଦେଶର ଆକାଂକ୍ଷା କରୁଥିଲେ। ଏହେତୁ ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି ଖ୍ୟାତ ହେବାକୁ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଲଜ୍ଜିତ ନୁହନ୍ତି, କାରଣ ସେ ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଗୋଟିଏ ନଗର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଅଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଅବ୍ରାହମ ପରୀକ୍ଷିତ ହୋଇ ଇସାହାକଙ୍କୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ। ହଁ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ସମୂହ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ଯେ ଇସାହାକ ଠାରୁ ତୁମ୍ଭର ବଂଶ ଖ୍ୟାତ ହେବ, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣାର ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଯେ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସୁଦ୍ଧା ଉତ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ଏହା ସେ ମନେ କରିଥିଲେ, ଆଉ ସେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଭାବେ ମୃତ୍ୟୁରୁ ଫେରି ପାଇଲେ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମମାନେ ବିଶ୍ୱାସର ବୀରଗଣଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କରୁଅଛୁ। ଆମମାନେ ଏବ୍ରୀ 11 ଅଧ୍ୟାୟରେ ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କର ତାଲିକା ଦେଖୁଛୁ, ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କର ନାମକୁ ପାଠ କରୁଛୁ, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମମାନେ ଦେଖୁଅଛୁ ଯେଉଁମାନେ କି ପୁରାତନ ନିୟମର ସାଧୁମାନେ। ସେମାନେ ଆମ ପରି ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଥିଲେ, ମାତ୍ର ଜୀବିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ସେମାନଙ୍କୁ ଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିରେ ପରିଣତ କଲା। ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସର ଜୀବନ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସେଇ ମେଘତୁଲ୍ୟ ସାକ୍ଷୀ ସ୍ୱରୂପ କରିଅଛି। ଆମମାନଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ସେମାନଙ୍କର ଆଦର୍ଶକୁ ରଖିଅଛି। ଆଉ ଯାହା ଏବ୍ରୀ ପତ୍ରର ଲେଖକ ଲେଖନ୍ତି, ଆଉ ଆମମାନେ ସେଇ ଅଂଶଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଅଛୁ। ହେବର, ହନୋକ, ନୋହଙ୍କ ଉତ୍ତାରେ ଏବ୍ରୀ ପତ୍ରର ଲେଖକ ସେ ମହାନ ବିଶ୍ୱାସୀ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରନ୍ତି। ଅବ୍ରାହମ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ଜାତିର କେବଳ ଆଦିପିତା ଥିଲେ ତାହା ନୁହଁ, ସେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସୀ ସକଳର ଆଦିପିତା ଅଟନ୍ତି। ତାହାଙ୍କ ବିଷୟକ ବର୍ଣ୍ଣନା ଆଦି ପୁସ୍ତକ 11 ଅଧ୍ୟାୟ 27 ପଦରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବଂ ତାହାଙ୍କର ସମୟକାଳର ବିବୃତ୍ତି ଆଦି ପୁସ୍ତକ 25 ପର୍ବର 11 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଉଛି। ଅବଶ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଂଶମାନଙ୍କରେ ବାଇବଲର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପୁସ୍ତକମାନଙ୍କରେ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ବିଷୟରେ ବାରମ୍ବାର ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଏ,
କିନ୍ତୁ ତାହାଙ୍କର ଜୀବନକାଳ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିବରଣଟି ଆଦି ପୁସ୍ତକ 11 ଅଧ୍ୟାୟର ଶେଷ ଭାଗରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 25 ଅଧ୍ୟାୟର ସେହି ପ୍ରାରମ୍ଭ ଭାଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଟେ। ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏସବୁ ବିଷୟ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ସେହି ଅଧ୍ୟାୟଗୁଡ଼ିକୁ ଦୟାକରିକି ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଦିନଠାରୁ ପରମେଶ୍ୱର ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ନାମ ଧରି ତାହାଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, ଆଉ ସେହି ସମୟଠାରୁ ଅବ୍ରାହମ କି ପ୍ରକାର ଆପଣାର ଜୀବନର ଶେଷ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞାବହ ହୋଇକି ଚାଲିଲେ, ସେହି କଥା ଏଠାରେ ଲେଖାଯାଉଛି। ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ତାହାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାବହତାର ଜୀବନକୁ ଦର୍ଶାଏ। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଆଜ୍ଞାବହତା ଏ ଦୁଇଟି ଏକ ସଙ୍ଗରେ ଗତି କରେ। ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ବୋଲି କହିକି ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଚାଲୁଥିବା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଉପେକ୍ଷା କରି ଚାଲୁଥିବା, ତାହେଲେ ଆମମାନେ ବିଶ୍ୱାସୀ ବୋଲି କହିପାରିବା ନାହିଁ। ଆମମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସୀ ବୋଲି ଲୋକମାନେ ସମ୍ବୋଧନ କରିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ପ୍ରକୃତ ବିଶ୍ୱାସର ଜୀବନ ତାହାର ଆଜ୍ଞାବହତାର ଜୀବନରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୁଏ। ଯେ ପ୍ରକାର ଯାକୁବ ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତି, କର୍ମ ବିନା ବିଶ୍ୱାସ ମୃତ, ଆଉ ପ୍ରକୃତ ବିଶ୍ୱାସ କାର୍ଯ୍ୟରେ ହିଁ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ। କାରଣ ବିଶ୍ୱାସ ଏମିତି ଗୋଟେ ବିଷୟ ନୁହେଁ ଯାହା ଆପଣ ପକେଟରୁ ବାହାର କରି ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଇପାରିବେ ଏବଂ କହିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ବିଶ୍ୱାସ। ବିଶ୍ୱାସ ହେଉଛି ଏ ପ୍ରକାର ଏକ ବିଷୟ, ବିଶେଷ କରିକି ଜୀବିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ, ତାହାଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଏ ପ୍ରକାର ଏକ ବିଷୟ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଆଜ୍ଞାବହତାର ଜୀବନରେ ହିଁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୁଏ। ଆପଣ ତାହାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାବହ ହୋଇ ଜୀବନ କାଟୁଥିବା ବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କଠାରେ ଥିବା ସେହି ବିଶ୍ୱାସକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାରନ୍ତି। ତେବେ ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ଜୀବନ ସେହି ବିଶ୍ୱାସକୁ ଆଜ୍ଞାବହତାରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଅବ୍ରାହମ ଦୁଇଟି ବିଷୟ ନେଇକି, କହିବାକୁ ଗଲେ ତିନୋଟି ବିଷୟ ନେଇକି ସେ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ, ଇସ୍ରାଏଲ ଜାତି ନିକଟରେ ସୁପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଟନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି କ'ଣ? ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ମାନିଲେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅବାଧ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ସେ ପସନ୍ଦ କଲେ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞାବହ ହେବା ପାଇଁ ମନସ୍ଥ କଲେ, ସଂକଳ୍ପ କଲେ, ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେଲେ। ଯେତେ ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁ ପଛେ ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞାବହ ହେବି, ସେଇଟା ଥିଲା ତାହାଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ଆଉ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ହେଉଛି ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ, ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସେ କେବେ ଦେଖିନଥିଲେ, ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କୁ କଥା କହିଲେ, ତାହାଙ୍କର ରବ ଶୁଣିଲେ, ରବ ଶୁଣିକି ସେଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏବଂ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଚାଲିଲେ। ପରମେଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମେ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହେଲ, ଆଉ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସୀ ସକଳର ଆଦିପିତା ହେବ। ତୁମେ କେବଳ ଅନେକ ଗୋଷ୍ଠୀର ଆଦିପିତା ହେବ ତାହା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସୀ ସକଳର ମଧ୍ୟ ଆଦିପିତା ହେବ। ଏବଂ ତୃତୀୟ ବିଷୟ ଯେଉଁଟା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ଜୀବନରେ, ସେ ଆଜ୍ଞାବହ ହେଲେ, ସେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ, ସେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପାସନା କରିକି କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଏବଂ ଏହି ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ନିଜକୁ ପ୍ରବାସୀ ବୋଲି ବିବେଚନା କଲେ। ତେବେ ଆସୁ ଏହି ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅଳ୍ପ ଆମମାନେ ଚିନ୍ତା କରୁ। ପ୍ରଥମେ କୁହାଯାଉଛି 8 ପଦରେ, ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଅବ୍ରାହମ ଆହ୍ୱାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତେ। ତାହାଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ ଯେତେବେଳେ ସେ ପାଇଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଈଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ତାହାଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, 12 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆପଣ ତାହାଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ ବିଷୟକୁ ଜାଣିପାରିବେ। 12 ଅଧ୍ୟାୟରେ ସେହି ଆହ୍ୱାନକୁ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ କୁହାଯାଇଛି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଆହୁରି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି ଦିଆଯାଇଛି ବା ବୁଝେଇକି କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ ପରମେଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ଅବ୍ରାହମକୁ ଆହ୍ୱାନ କଲେ, ସେତେବେଳେ ଅବ୍ରାହମ ଥିଲେ କୋଉଠି? ସେ ଉର୍ ଦେଶର ଲୋକ, କଲ୍ଦୀୟମାନଙ୍କର ଦେଶର ଲୋକ। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କୁ ସେଠାରୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ହାରଣ ନଗରକୁ। ସେ ଯେତେବେଳେ ବାହାରି ଯାଉଛନ୍ତି, ତାହାଙ୍କର ପିତା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ
ବଡ଼ ପରିବାର ହେଇକି ହାରଣ ନଗରକୁ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ହାରଣ ନଗରରେ ଯେତେବେଳେ ତାହାଙ୍କର ବାପାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହେଉଛି ତାପରେ ପରମେଶ୍ୱର ଆଉ ଥରେ ତାହାଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ସେ ଡାକୁଛନ୍ତି ଆଉ କହୁଛନ୍ତି, ଆମ୍ଭେ ଯେଉଁ ଦେଶ ବିଷୟରେ ତୁମ୍ଭକୁ କହିବା ସେହି ଦେଶ ଅଭିମୁଖେ ତୁମ୍ଭେ ଯାତ୍ରା କର। ଆପଣା ପୈତୃକ ଗୃହ, ଆପଣା ପୈତୃକ ପରିବାର, ଆପଣା ପୈତୃକ ଦେଶକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ବାହାରି ଆସ। ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ, ଈଶ୍ୱର ଯେଉଁ ଆହ୍ୱାନରେ ଅବ୍ରାହମକୁ ଡାକିଲେ, ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ପାଇଁ ତାହା ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଥିଲା। ତାହା ସହଜ ନଥିଲା। ଅନେକ କିଛି ବିଷୟ ତାହାଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଏ ପ୍ରକାର କି ନିଜର କୁଟୁମ୍ବୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ନିଜର ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କୁ, ନିଜର ଜନ୍ମ ଦେଶକୁ, ନିଜର ନଗରକୁ ଓ ନିଜର ପରିବାରର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ହଁ, ଛାଡ଼ିକି ଆସ କହିଲେ ଆପଣ ହୁଏତ ଆସିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଯାଅ ବୋଲି କହିଲେ ଆପଣ ଯାଇପାରିବେ କି? ହଁ, ଆପଣ କହିବେ, ହଁ ଆଜ୍ଞା ନିଶ୍ଚୟ ଯାଇପାରିବେ। ଛାଡ଼ିକି ଆସିଲେ ଆଉ ଯାଇପାରିବେନି? ଆପଣ ଯାଇପାରିବେ ଯେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି କୁଆଡ଼େ ଯିବାକୁ ହବ ତାହା କହିଲେ ସିନା, ସେଇ ଠିକଣାଟି ଦେଲେ ସିନା ଆପଣ ସେଇ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇପାରିବେ। ଅବ୍ରାହମଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ପ୍ରକାର ନଥିଲା। ତାହାଙ୍କୁ କେବଳ କୁହାଗଲା, ତୁମେ ବାହାରି ଆସ ଏବଂ ତୁମେ ଆଗେଇ ଯାଅ। ହେଲେ କୁଆଡ଼େ ଯିବେ? ଅବ୍ରାହମକୁ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଠିକଣା ଦିଆଗଲା ନାହିଁ। କେବଳ ଏତିକି କୁହାଗଲା, ମୁଁ ତୁମକୁ ଯେଉଁ ଦେଶ ଦେଖାଇବି, ଯେଉଁ ଦେଶ ବିଷୟରେ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିବି, ସେହି ଦେଶ ଆଡ଼କୁ ତୁମେ ଅଗ୍ରସର ହବ। ଠିକଣା ନଥାଇ, ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ ବିଷୟରେ ନ ଜାଣି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଓ କେଡ଼େ ପରିତାପର ବିଷୟ, କେଡ଼େ ଭୟଙ୍କର ବିଷୟ। ଆପଣ ଯଦି ସେ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସଜବାଜ ହେଇକି ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନକୁ ଆସିବେ କିମ୍ବା ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ ଆସିବେ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚରାଯିବ କୁଆଡ଼େ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଛନ୍ତି, ଆପଣ କହିବେ ମୁଁ ଜାଣେନି। ଲୋକେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ବୋଲି କହିବେ? ପାଗଳ ବୋଲି କହିବେ, ନୁହେଁ କି? ଥରେ ଆଇନଷ୍ଟାଇନ, ବିଖ୍ୟାତ ବୈଜ୍ଞାନିକ, ଆଉ ସେ ରେଳଗାଡ଼ିରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନକୁ। ଆଉ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ରେଳଗାଡ଼ିର ଟିଟି ମହାଶୟ ଆସିଲେ। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଟିକଟକୁ ଚେକ୍ କରୁଥାନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଆଇନଷ୍ଟାଇନ ନିଜର ପକେଟକୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଟିକଟଟି ବାହାର କରିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ପର୍ସ ବାହାର କଲେ, ସେଥିରେ ଖୋଜିଲେ, ସେଥିରେ ବି ନାହିଁ। ଯେଉଁ ବ୍ୟାଗଟି ଆଣିଥିଲେ ସେ ବ୍ୟାଗକୁ ଖୋଜିଲେ, ବ୍ୟାଗରେ ବି ନାହିଁ। ତାପରେ ଭାବିଲେ ସିଟ୍ରେ ବୋଧେ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ସିଟ୍କୁ ଖୋଜିଲେ, ସିଟ୍ ତଳକୁ ଖୋଜିଲେ, କୋଉଠି ବି ଟିକଟ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ଟିଟି ମହାଶୟ ଯେହେତୁ ଆଇନଷ୍ଟାଇନକୁ ଜାଣିଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ କହିଲେ, ଡକ୍ଟର ଆଇନଷ୍ଟାଇନ ମହାଶୟ, ମୁଁ ଜାଣେ ଆପଣ କିଏ ଅଟନ୍ତି। ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଟିକଟଟା କିଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ହୁଏତ କେଉଁଠି ତାହା ପଡ଼ିଯାଇଛି କିମ୍ବା ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଉନାହାନ୍ତି। ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିଛି। ଆପଣ ବିନା ଟିକେଟରେ କେବେ ରେଳଗାଡ଼ିରେ ଯାତ୍ରା କରିବା ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଶାନ୍ତିରେ ଆରାମରେ ବସନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ଟିଟି ସେତିକି କହିକି ସେ ଆଗେଇ ଗଲେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଟିକଟକୁ ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଟିଟିଟି ସେଇ ବଗିରୁ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରିକି ଆଉ ଗୋଟେ ବଗିକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ପୁଣି ବୁଲି ପଡ଼ି ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଇନଷ୍ଟାଇନ ତାଙ୍କର ସିଟ୍ ତଳେ ନଇଁ ପଡ଼ି ସେ ଖୋଜିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଟନ୍ତି। ଟିଟି ପୁଣି ଫେରି ଆସିଲେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଉ କହିଲେ, ଆଇନଷ୍ଟାଇନ ମହାଶୟ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି, ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆପଣ କିଏ ଅଟନ୍ତି। ଆପଣ ଏମିତି କେବେ ଭୁଲ କରିବା ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହନ୍ତି। ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଟିକଟ କିଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ଟିକଟ ସହିତ ହିଁ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଟିକଟଟି କୋଠି ହୁଏତ ଭୁଲବଶତଃ ରହିଗଲା କିମ୍ବା ପଡ଼ିଗଲା। ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିରାପଦରେ ନିର୍ବିଘ୍ନରେ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ। ସେତେବେଳେ ଡକ୍ଟର ଆଇନଷ୍ଟାଇନ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ପ୍ରିୟ ମହାଶୟ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛି ମୁଁ କିଏ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ, ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି। ମୋର ଟିକଟରେ ଲେଖା ହେଇଛି ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି, ମୁଁ ସେଇ ସ୍ଥାନ ବିଷୟ ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁନାହିଁ। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଟିକଟ ଖୋଜୁଛି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୁଁ କିଏ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ତାହା ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, କେତେ ଶୋଚନୀୟ ଅବସ୍ଥା। ସେ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥାରେ ଯଦି ଜଣେ ନିଜକୁ ପାଏ, ଆପଣ ଏବଂ ମୁଁ ଆମମାନଙ୍କର ପରିଚିତି ବିଷୟରେ ଆମମାନେ ଜାଣୁ, ଆମେ କିଏ ଅଟୁ ତାହା ଜାଣୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ଆପଣ ଏଠାରୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି?
ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥଳ କେଉଁଠାରେ ଶେଷ ହେବ ତାହା ଜାଣନ୍ତି କି? କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ ତାହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ। ହେଲେ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆମେ ଫେରିଆସୁ। ସେ ତ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ବାହାରି ଆସିଲେ, ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ନିଜ ପରିବାର ଏବଂ ନିଜର ଦାସଦାସୀମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ନିଜର ପଶୁପଲ ସହିତ ସେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅବ୍ରାହମକୁ ଯଦି ପଚରାଯିବ, ଆପଣ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା? କୋଉ ଜାଗା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆପଣ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି? ଅବ୍ରାହମ କହିବେ, ମୁଁ ଜାଣେନି, କିନ୍ତୁ ମୋର ଆହ୍ୱାନକର୍ତ୍ତା ଜାଣନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କଠାରେ ଭରସା ରଖେ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ମୁଁ ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପ୍ରତି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ଅଗ୍ରସର ହେଉଅଛି। ଘରୁ ବାହାରିବା ଦିନଠାରୁ ଏହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଅଛି। ଆଗକୁ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯିବି? କୋଉ ନଗର ସହରକୁ ମୁଁ ଅତିକ୍ରମି ଯିବି? କୋଉ ପଥ ସବୁ ଅତିକ୍ରମି ଯିବି? କୋଉ ଦେଶ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବି? ମୁଁ କିଛି ଜାଣେ ନା। ମୋ ପାଖରେ ସେସବୁର ଠିକଣା ନାହିଁ। ମାତ୍ର ମୁଁ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଜାଣେ, ଯେ ମୋତେ ଆହ୍ୱାନ କରିଅଛନ୍ତି ସେ ମଧ୍ୟ ମୋର ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିକି ନେବେ, ସେ ମୋର ବାଟ କଢ଼େଇକି ନେବେ, ଆଉ ସେ ମୋର ସହିତରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ମୋତେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କର କଥା ମାନି ଚାଲିବି। ଆଜ୍ଞାବହତା ଥିଲା ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ବିଷୟ, ଯୋଉଟା ତାହାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସରେ ଅଗ୍ରସର ହେବା ପାଇଁ ଅଜଣା ଅଜ୍ଞାତ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବାର ନିମନ୍ତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ପ୍ରିୟମାନେ, ସ୍ୱର୍ଗ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ମୋର ପରିଚିତ ସ୍ଥାନ ନୁହେଁ। ଆମେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା ଦେଖିନାହୁଁ କିମ୍ବା ସେଠାରେ ଆମମାନଙ୍କର ପାଦ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ତାହା ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଜ୍ଞାତ ଦେଶ, ଅଜଣା ଦେଶ। କିନ୍ତୁ ସେହି ଅଜ୍ଞାତ ଅଜଣା ଦେଶରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା ଯଦି ଆମମାନଙ୍କର ଆହ୍ୱାନକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞାବହ ହୋଇକି ଚାଲିବା। ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଯେ ଏହି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ମୁଁ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବାର ନିମନ୍ତେ ପଥ ଅଟେ, ଏକମାତ୍ର ପଥ ଅଟେ। ଆମମାନେ ତାହାଙ୍କଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟୟ ରଖେ, ତାହାଙ୍କଠାରେ ନିର୍ଭର ରଖି, ତାହାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଯଦି ତାହାଙ୍କର ପଛେ ପଛେ ଯାଇପାରିବା। କାରଣ ସେ ମଧ୍ୟ କହିଲେ, ମୁଁ ଦ୍ୱାର, ମୁଁ ପଥ। ମାତ୍ର ସେ ମଧ୍ୟ କହିଲେ, ମୋହର ପଛରେ ଆସ, ମୋହର ଅନୁଗମନ କର, ବାଟ ବଣା ହେବ ନାହିଁ, ତୁମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ନିଶ୍ଚୟ ପହଞ୍ଚିବ। କାରଣ ସେ କହିଲେ, ମୋ ଦେଇ ନ ଗଲେ କେହି ପିତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରେ ନାହିଁ। ଓ ଆମମାନଙ୍କର ନିମନ୍ତେ ପିତାଙ୍କ ଗୃହରେ ଯେଉଁ ବାସସ୍ଥାନ ଅଛି ତାହା ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଜଣା ଅଜ୍ଞାତ, ଆମମାନେ ତାହା ଦେଖିନାହୁଁ। କିନ୍ତୁ ସେହି ଅଜ୍ଞାତ ଅଜଣା ସ୍ଥାନରେ, ଅଥଚ ସେହି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମନୋରମ ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦର ସୁରକ୍ଷିତ ଅନନ୍ତକାଳୀନ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଉପାୟ ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି। ତାହା ହେଉଛି, ଯିଏ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ଆମମାନଙ୍କୁ ଡାକି ଅଛନ୍ତି, ତାହାଙ୍କଠାରେ ତାହାଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଭରସା ରଖୁ, ବିଶ୍ୱାସ କରୁ। ଆଉ ଅବ୍ରାହମ ତାହା ହିଁ କଲେ। ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଅବ୍ରାହମ ଯେଉଁ ଦେଶ ସେ ଅଧିକାର ସ୍ୱରୂପେ ପାଇବାକୁ ଯାଉଥିଲେ, ଆଜ୍ଞାବହ ହୋଇ ସେଠାକୁ ବାହାରି ଗଲେ। ପୁଣି ସେ କେଉଁଠାକୁ ଯାଉଅଛନ୍ତି ତାହା ନ ଜାଣି ସୁଦ୍ଧା ବାହାରି ଗଲେ। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ମୋତେ କୁହ, ମୁଁ ଜାଣିବି, ମୁଁ ଦେଖିବି, ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିବି, ତାପରେ ଯାଇକି ବିଶ୍ୱାସ କରିବି। ତାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ନାହିଁ। ସେଥିରେ ବିଶ୍ୱାସର ଆବଶ୍ୟକତା ହିଁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯଦି ଅନୁଭବ କଲେ, ଦେଖିଲେ, ଜାଣିଲେ, ଆଉ ସେଥିରେ ଆଉ କଣଟା ରହିଲା ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ପାଇଁ? ଯୀଶୁ କହିଲେ ଥୋମାଙ୍କୁ, ଥୋମା, ତୁମେ ଦେଖିବାରୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲ, ଅଧିକାଟା କଣ କଲ? କିନ୍ତୁ ଧନ୍ୟ ସେମାନେ ଯେଉଁମାନେ ନ ଦେଖି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ମୁଁ ସେହି ବୋଲି। ତୁମେ ମୋତେ ଦେଖିଲା ପରେ କହିଲ, ହେ ପରମେଶ୍ୱର, ମୋହର ପରମେଶ୍ୱର, ମୋହର ପ୍ରଭୁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ନ ଦେଖିକି ମୋତେ ସେମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି, ମାନନ୍ତି, ଆଉ ମୋଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଧନ୍ୟ। ପ୍ରିୟଗଣ, ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଚକ୍ଷୁ ହୁଏତ ଦେଖେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମାରେ ଆପଣ ତାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ଚାଲିଛନ୍ତି। ସେହି ବିଶ୍ୱାସର ଜୀବନ ଯାତ୍ରାରେ ଅଗ୍ରସର ହୁଅନ୍ତୁ। ସେହି ବିଶ୍ୱାସ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଢ଼େଇ ନେବ। ଯେ ପ୍ରକାର କି ବିଶ୍ୱାସରେ ଆଜ୍ଞାବହ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଅବ୍ରାହମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲେ, ଠିକ୍ ସେହି ପ୍ରକାର ଆପଣ ଏବଂ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କର, ପିତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାବହ ହେଇକି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଚାଲିକି ଆମମାନେ ସେଠାକୁ ଯାଇପାରିବା। ହେଲେ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ବିଷୟରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କୁହାଯାଉଛି। ସେ କେବଳ ବିଶ୍ୱାସରେ ଆଜ୍ଞାବହ ହେଲେ ତାହା ହିଁ ନୁହେଁ,
କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି ତାହା ନ ଜାଣି ମଧ୍ୟ ଆଗେଇ ଗଲେ ତାହା ହିଁ ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ହେଉଛି 9 ପଦରେ ଲେଖାଯାଉଛି, ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ସେ ବିଦେଶୀ ସ୍ୱରୂପେ ପ୍ରତିଜ୍ଞାତ ଦେଶରେ ପ୍ରବାସୀ ହୋଇ ପ୍ରତିଜ୍ଞାର ସହାଧିକାରୀ ଇସାହାକ ଓ ଯାକୁବଙ୍କ ସହିତ ତମ୍ବୁରେ ବାସ କଲେ। ଓ କେତେ ବଡ଼ ବିଷୟ! ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କୁ 3ଟି ବିଷୟ ପ୍ରତିଜ୍ଞାରେ ଦେଇଥିଲେ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଦେଶ ବା ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଭୂମି ବା ଦେଶ। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ଏ ସିଡ୍ ବା ବଂଶ, ଏକ ବଂଶ ସେ ତାହାଙ୍କୁ ଦେବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲେ। ଏବଂ ତୃତୀୟଟି ହେଉଛି ଏକ ଜାତି, ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭକୁ ବହୁ ଗୋଷ୍ଠୀର ଆଦି ପିତା କରିବା। ତୁମ୍ଭେ ଗୋଟିଏ ଜାତିର ପିତା ହେବ ତାହା ନୁହେଁ, ଅନେକ ଜାତିର, ତୁମେ ମହାଜାତିର ପିତା ହେବ। ସେଥିପାଇଁ 3ଟି ଯାକ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଅବ୍ରାହମକୁ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରତିଜ୍ଞାରେ ଦେଲେ। ଦେଶ, ସେଇ ଦେଶ ଆଡ଼କୁ ସେ ତାଙ୍କୁ କଢ଼େଇ ନେଲେ ଯେଉଁ ଦେଶକୁ ସେ ଅଧିକାର ଭାବରେ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେହି ଦେଶରେ ସେ ବିଦେଶୀ ବା ପ୍ରବାସୀ ସ୍ୱରୂପେ ଭ୍ରମଣ କଲେ ବୋଲି ଲେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ସେ ଦେଶରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଉତ୍ତାରେ ପରମେଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମେ ଆକାଶକୁ ଅନାଅ, ନକ୍ଷତ୍ର ଗଣକୁ ଗଣିପାରିବ କି? ସମୁଦ୍ରର ତୀରରେ ଥିବା ବାଲିକୁ ଦେଖ, ତାହାକୁ ଗଣିପାରିବ କି? ସେହି ପ୍ରକାର ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭର ସେ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ କରିବା, ତୁମର ବଂଶକୁ କରିବା, ବହୁ ଜାତିର ଆଦି ପିତା କରିବା। 3ଟି ଯାକ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ସଫଳ ହେଉଛି। ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିଜ୍ଞାଟି ଅବ୍ରାହମକୁ ଦିଆଗଲା, ସେ ନିଜେ ସେଥିରେ ଭ୍ରମଣ କଲେ କିନ୍ତୁ ସେଥିର ବାସିନ୍ଦା ହେଲେ ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱର କହିଲା, ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭର ବଂଶକୁ ଏହି ଦେଶ ଅଧିକାରାର୍ଥେ ଦେବା। ସେହି ଘଟଣାଟି ଘଟିଲା 430 ବର୍ଷ ଉତ୍ତାରେ ମିଶରରୁ ମୋଶାଙ୍କ ଏବଂ ଜିହୋଶୁଆଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ ଯେତେବେଳେ ଇସ୍ରାଏଲ ଜାତି ଫେରି ଆସିଲେ, କିଣାନକୁ ଅଧିକାର କଲେ, ସେତେବେଳେ ସେହି ପ୍ରତିଜ୍ଞାଟି ସଫଳ ହେଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରତିଜ୍ଞାଟି ସେ କହିଲେ, ଆମ୍ଭେ ତୁମକୁ ଏକ ବଂଶ ଦେବା। ସେଇଟା ବହୁ ବଚନରେ ଲେଖା ହେଇନି, ସେଇଟା ଏକ ବଚନରେ। ସେଇ ବଂଶ ଅର୍ଥାତ୍ ପୁତ୍ର, ଏକ ସନ୍ତାନ ଦେବା। ସେଇ ବଂଶର ବିଷୟ ଆମେ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 3 ଅଧ୍ୟାୟ 15 ପଦରେ ଦେଖୁ, ଯୋଉଟାରେ କି ପରମେଶ୍ୱର ନିଜେ ଘୋଷଣା କରି କହିଲେ, ସର୍ପକୁ ସେ କହିଲେ, ତୋର ବଂଶ ଏବଂ ନାରୀର ବଂଶ। ସେଇ ନାରୀର ବଂଶକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ସ୍ୱରୂପ ଦିଆଯାଉଛି। ଆଉ ସେଇଟା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ସଫଳ ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ମାଥି ଲିଖିତ ସୁସମାଚାରର 1 ପର୍ବର ଆରମ୍ଭରେ କୁହାଯାଉଛି, ଅବ୍ରାହମ ଓ ଦାଉଦଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବଂଶାବଳୀ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ବଂଶ ଯାହାଙ୍କଠାରେ ଏସବୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ସଫଳ ହେଉଛି। କାରଣ ଅବ୍ରାହମକୁ କୁହାଗଲା, ତୁମ୍ଭକୁ ଯେଉଁ ବଂଶ ଦେବା, ସେହି ବଂଶ ଦ୍ୱାରା ପୃଥିବୀର ଯାବତୀୟ ଗୋଷ୍ଠୀ, ଯାବତୀୟ ବଂଶ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ଆଉ ସେଇଟା କେବଳ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଏବଂ ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଫଳ ହେଉଛି। ତୃତୀୟ ବିଷୟ ଯୋଉଟା ଅବ୍ରାହମକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା ପ୍ରତିଜ୍ଞାରେ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭକୁ ଏକ ଜାତି ଦେବା, ମହାଗୋଷ୍ଠୀ ଦେବା। ଆଉ ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ବଂଶକୁ ଏକ ବିରାଟ ବଡ଼ ଗୋଷ୍ଠୀରେ, ବିରାଟ ବଡ଼ ଜାତିରେ, ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ମିଶରରେ 400 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦିତ୍ୱରେ ରହିବାକୁ ଦେଲେ। ସେମାନେ ମିଶ୍ରୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ଦାସ ହୋଇକି ରହିଲେ। କିନ୍ତୁ ସମୟ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା, ପରମେଶ୍ୱର ମୋଶା ଏବଂ ହାରୁଣଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣ କଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ ଏହି ବିରାଟ ବଂଶକୁ, ଏହି ବିରାଟ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ, ଏହି ବିରାଟ ଜାତିକୁ ସେମାନେ ପୃଥକ କରିକି ବାହାର କରିକି ଆଣିଲେ। 40 ବର୍ଷର ପ୍ରାନ୍ତରର ଯାତ୍ରା ପରେ ସେମାନଙ୍କର ଅବିଶ୍ୱାସ ହେତୁ ଯଦିବା ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ରାସ୍ତାରେ, କିନ୍ତୁ ନୂତନ ପିଢ଼ି ଜିହୋଶୁଆଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ ଏହି ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶକୁ ଅଧିକାର କଲେ। ସେ କାଳର ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ଦେଶକୁ ଅଧିକାର କଲେ। ତେବେ ପରମେଶ୍ୱର ଏହି ଯେଉଁ ସବୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଦେଲେ ଅବ୍ରାହମକୁ, ଅବ୍ରାହମ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବିଶ୍ୱାସରେ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ହେଲେ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ କ'ଣ? 9 ପଦରେ ଲେଖାଯାଉଛି, ସେ ସେଇ ପ୍ରତିଜ୍ଞାତ ଦେଶରେ ପାଦ ଦେଲା ଉତ୍ତାରେ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ସ୍ଥାୟୀ ବାସିନ୍ଦା ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଲେଖାଯାଉଛି ସେ ସେଠାରେ ପ୍ରବାସୀ ରୂପେ ବାସ କଲେ।
ନିଜକୁ ବିଦେଶୀ ଓ ପ୍ରବାସୀ ବୋଲି ବିବେଚନା କଲେ। କେବଳ ସେ ନିଜେ ନୁହନ୍ତି, ତାହାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଦିଆଗଲା ଇସାହାକ ଏବଂ ଇସାହାକଙ୍କର ପୁତ୍ର ଯେ ଯାକୁବ, ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ସହ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ସେଇ ଦେଶର। ଆଉ ସେଇ ଦେଶରେ ହିଁ ସେମାନେ ଚଳପ୍ରଚଳ ହେଉଛନ୍ତି। ଅଥଚ ଅବ୍ରାହମ ତମ୍ବୁରେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପୁରା ପରିବାର ତମ୍ବୁରେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ? ଈଶ୍ୱର ତ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ତୁମର ପଟ୍ଟା ଜମି ବୋଲିକି ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା, ଏଇଟା ତୁମର ଆଉ ତୁମର ବଂଶର ଅନନ୍ତକାଳୀନ ଅଧିକାର ବୋଲି କୁହାଗଲା। ତେବେ କାହିଁକି ନିଜ ଜମିରେ ଈଶ୍ୱର ଦେଇଥିବା ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବେଶ କଲା ଉତ୍ତାରେ ସେମାନେ ନିଜକୁ ପ୍ରବାସୀ ବିଦେଶୀ ବୋଲି ବିବେଚନା କଲେ? ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ସେଇ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱାସର ଜୀବନ। ସେମାନେ ସେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କର ସେ ଅବସ୍ଥାରେ ସେଇ ଦେଶରେ ସେମାନେ ବନ୍ଧା ରହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ ନାହିଁ। ଲେଖାଯାଉଛି ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦମାନଙ୍କରେ 10 ପଦରେ କୁହାଯାଉଛି, କାରଣ ଯେଉଁ ନଗର ଭିତ୍ତିମୂଳ ବିଶିଷ୍ଟ, ପୁଣି ଯାହାର ଶିଳ୍ପୀ ଓ ନିର୍ମାତା ସ୍ୱୟଂ ଈଶ୍ୱର, ସେ ତହିଁର ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲେ। ଓ ସେ ଆଉ ଏକ ନଗର, ଆଉ ଏକ ଦେଶର ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲେ, ଯାହାର ଶିଳ୍ପୀ ଏବଂ ନିର୍ମାତା ସ୍ୱୟଂ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ଏବଂ ଯେଉଁ ନଗର, ଯେଉଁ ଦେଶର ବାସ୍ତବ ଭିତ୍ତିମୂଳ ଅଛି, ତାହା ଟଳମଳ ହେବ ନାହିଁ, ତାହା କେବେ ବି ଲୋପ ପାଇବ ନାହିଁ, ତାହା କେବେ ବି ବିନଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ। ଏକ ନିତ୍ୟସ୍ଥାୟୀ ନଗର, ଏକ ଗୌରବମୟ ନଗର, ଯାହାର ସ୍ରଷ୍ଟା ସ୍ୱୟଂ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି, ସେ ସେହି ନଗର, ସେହି ଦେଶର ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ, ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାବହତା ଏହି ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଧା ହେଇନଥିଲା, ଏହି ଜଗତର ଆରପାରିକୁ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରୁଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଜଗତରେ ସେମାନେ ନିଜ ନିଜକୁ ପ୍ରବାସୀ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ବୋଲି ବିବେଚନା କଲେ। ଆଜିର ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କର କଥାକୁ ଭାବୁ, ଆମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଆଜି କି ପ୍ରକାର? ସଂସାରରେ ରହି, ଏହି ପାର୍ଥିବ ଜଗତରେ ରହି, ପୃଥିବୀ ସହିତ ଏ ଜଗତ ସହିତ ଆମମାନେ ଏତେ ଜଡ଼ିତ ହେଇଯାଉ ଯେ ଜଗତ ଛାଡ଼ିକି ଯିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହୁଏ। ଆମମାନେ ମରିବାକୁ ଚାହୁଁନା, କାରଣ ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି ସେଇ ମାଧ୍ୟମ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଗମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି ସେଇ ମାଧ୍ୟମ, ଯେ ମୃତ୍ୟୁରେ ହିଁ ଆମମାନେ ଏହି ଜଗତକୁ ଛାଡ଼ି ଆର ଜଗତକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପାଉ। କିନ୍ତୁ ଆମମାନେ ଏହି ସଂସାରକୁ ଛାଡ଼ି ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନା, କାରଣ ସଂସାରରେ ଆମମାନଙ୍କର ସେଇ ବନ୍ଧା ହେଇଯାଇଛୁ। କିନ୍ତୁ ଅବ୍ରାହମ, ତାଙ୍କର ପରିବାର, ସେମାନେ ଏହି ସଂସାର ସହିତ ବନ୍ଦୀ ନଥିଲେ, ସଂସାରରେ ବନ୍ଦୀ ନଥିଲେ। ସେମାନେ କହିଲେ, ନା, ଆମମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆହ୍ୱାନ କରିଅଛନ୍ତି, ସେ ଯେଉଁ ଦେଶ, ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ ଦେଖେଇବେ, ଆମମାନେ ସେ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେବୁ। ଆଉ ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଅବ୍ରାହମକୁ କେବଳ ସେ କିଣାନ ଦେଶ କେବଳ ଦେଖେଇଥିଲେ ତାହା ନୁହେଁ, ସେ ମଧ୍ୟ ଆପଣାର ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଦେଖେଇଥିଲେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଦେଖେଇଲା ଉତ୍ତାରେ ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ଏଇ କିଣାନ ସେଇ ସ୍ୱର୍ଗର ତୁଳନାରେ କିଛି ହିଁ ନୁହେଁ, କିଛି ହିଁ ନୁହେଁ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆପଣ ଏବଂ ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗର ପ୍ରଜା ଅଟୁ। ଆମମାନେ ସେଇ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରୁ। ଯେ ପ୍ରକାର ସାଧୁ ପାଉଲ କହିଲେ, ତୁମମାନେ ପାର୍ଥିବ ବିଷୟରେ ଆସକ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ଥ ବିଷୟ ପ୍ରତି ମନୋଯୋଗ କର। ସେ ବିଷୟରେ ଆସକ୍ତ ହୁଅ। ଏହି ପୃଥିବୀ ଆମମାନଙ୍କର ଚିର ନିବାସ ସ୍ଥାନ ନୁହେଁ, ଏଠି ଅଳ୍ପ କାଳର ପାଇଁ ଆମମାନେ ଅଛୁ। ଅବ୍ରାହମ ଘର ଦ୍ୱାର କରି ସେଠି ସେଟେଲ ହେଇପାରିଥାନ୍ତେ, ସେଠିକାର ବାସିନ୍ଦା ହେଇପାରିଥାନ୍ତେ, ମାତ୍ର ସେ ତାହା କଲେ ନାହିଁ। ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ତମ୍ବୁରେ ବାସ କରିବି। ଆଜି ଏଇ ଜାଗାରେ, କାଲି ସେଇ ଜାଗାରେ, ଗୋଟେ ଯାତ୍ରୀ ଭାବରେ ମୁଁ ଏଇ ସ୍ଥାନରୁ ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଭ୍ରମଣ କରିବି ପଛେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଠିକାର ବାସିନ୍ଦା ହେଇକି ରହିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଜାଣନ୍ତି କି ତାଙ୍କର ଜୀବନର ଶେଷ କାଳ ବେଳକୁ, ଯେତେବେଳେ ଜଗତରୁ ବିଦାୟ ନେଲା ବେଳକୁ, ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସ୍ଥାନ ଯୋଉଟାକି ତାହାଙ୍କର ନିଜର ସ୍ଥାନ ବୋଲି କୁହାଯିବ, ଯୋଉଟାକୁ ସେ ମୂଲ୍ୟ ଦେଇ କିଣିଥିଲେ, ସେଟା ହେଉଛି କବର ସ୍ଥାନ। କହିବାକୁ ଗଲେ এই ଜଗତରେ ପ୍ରତିଟି ମଣିଷର ସେଇଟା ହିଁ ଅବସ୍ଥା। ଆମମାନଙ୍କର ଯେତେ କୋଠାବାଡ଼ି ଥାଉନା କାହିଁକି, ଯେତେ ଜମି ଏବଂ ଯେତେ କିଛି ସ୍ଥାନ ଥାଉନା କାହିଁକି, ଗୋଟେ ଦିନ ଆସିବ ଯେଉଁଦିନ ଏ ସବୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଯିବାକୁ ହବ। କିଛି ହିଁ ଆମମାନେ ଆଣିନାହୁଁ, ଆଉ କିଛି ହିଁ ନେଇକି ଯାଇପାରିବୁ ନାହିଁ। ଆଉ କୋଉଟା ଆମମାନଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଅଧିକାରର ସ୍ଥାନ ହବ? ସେଇ 6 ଫୁଟ କବର ନୁହେଁ କି, ଯୋଉଠି ଆମମାନଙ୍କର ଶବକୁ ପୋତି ଦିଆଯିବ, ମାଟି ଘୋଡ଼େଇ ଦିଆଯିବ।
ସେଇଟା ହିଁ ଆମମାନଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଅଧିକାରର ସ୍ଥାନ ବୋଲି କୁହାଯିବ। କାରଣ ସେଇ ସ୍ଥାନରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଉ କେହି ବାହାର କରିବେ ନାହିଁ। ଆମମାନଙ୍କ ନିଜ ଲୋକ ବାହାର କରିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କେହି ବାହାର କରିବ ନାହିଁ। ଆମେ ସେଇଠି ହିଁ ପଡ଼ି ରହିଥିବ। ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିବ ଆମମାନେ ଯୋଉଠିକାର ଲୋକ ସେଇଠି ରଖିବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ କବରରୁ ମଧ୍ୟ ଉଠେଇବେ, ନୂଆ ଏକ ଶରୀର ଦେଇ, ଯେପରି ଆମମାନେ ତାହାଙ୍କ ଗୃହରେ ଅନନ୍ତ କାଳ ରହିପାରିବା। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, এই ପୃଥିବୀକୁ କିଛି ନେଇକି ଆସିନାହୁଁ, ପୃଥିବୀରୁ କିଛି ନେଇକି ଯାଇପାରିବା ନାହିଁ। এই ପୃଥିବୀ ଗୋଟେ ସେତୁ ସଦୃଶ, ଗୋଟେ ସେତୁ ଏପାରିରୁ ନଈର ଏପାରିରୁ ନଈର ଆରପାରିକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାଟ ଯୋଗାଏ। ଆଉ ସେଠାରେ କୌଣସି ଲୋକ ଘର ତିଆରି କରିକି ରହନ୍ତି ନାହିଁ। ଗାଡ଼ିରେ ଯାଆନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଚାଲିକି ଯାଆନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଘୋଡ଼ାରେ ଯାଆନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଅତିକ୍ରମି ଯାଆନ୍ତି, ସେଠାରେ ରହନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହି ପୃଥିବୀଟି ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କର ନିମନ୍ତେ ସେହି ପ୍ରକାର ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଆମମାନେ ତାହା ଶିଖୁ। ସେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଆଜ୍ଞାବହ ହୋଇ ଯାତ୍ରା କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଯାତ୍ରା କାଳରେ ସେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନର ସ୍ଥାୟୀ ବାସିନ୍ଦା ହେବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କଲେ ନାହିଁ। ସେ ଯାତ୍ରା କରି କରି ଚାଲିଲେ ବିଶ୍ୱାସରେ। କାରଣ ସେ ଏକ ଅକ୍ଷୟ ଅମର ଅନନ୍ତକାଳୀନ ଗୌରବମୟ ଏକ ନଗର, ଏକ ଦେଶର ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲେ, ଯାହାର ନିର୍ମାତା ସ୍ୱୟଂ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ଲେଖାଯାଉଛି ଯେ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସରେ ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କଲେ। ପ୍ରତିଜ୍ଞାତ ଫଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ନାହିଁ ସତ, ମାତ୍ର ଦୂରରୁ ତାହା ଦେଖି ଅଭିନନ୍ଦନ କଲେ। ଯେଉଁ ବଂଶ ବିଷୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ, ଯଦିବା ତାଙ୍କର ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ, ତାଙ୍କର ଅପାରଗତା ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଇସାହାକଙ୍କୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞାର ସନ୍ତାନ ଭାବରେ ପାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ଇସାହାକଙ୍କ ଠାରୁ ଆଉ ଏକ ଭିନ୍ନ ଏକ ବଂଶକୁ ସେ ଦେଖୁଥିଲେ, ଯେଉଁ ବଂଶର କଥା ପରମେଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞାରେ ଦେଇଥିଲେ। କାରଣ ଇସାହାକଙ୍କ ଠାରୁ ବହୁ ଜାତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯେଉଁ ଏକ ବଚନରେ ଲିଖିତ ଏକ ବଂଶର କଥା କୁହାଯାଉଛି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ସେ ତାହାଙ୍କୁ ଦୂରରୁ ଦେଖିଲେ ଏବଂ ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ଯୋହନ 8 ଅଧ୍ୟାୟରେ ସେହି କଥାକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରି କହିଲେ, ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଅଛି, ସେ ମୋତେ ଦୂରରୁ ଦେଖି ଅଭିନନ୍ଦନ କଲେ। ସେହି କଥା ହିଁ ଏବ୍ରୀ ପତ୍ରର ଲେଖକ ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସେ ଦୂରରୁ ଦେଖିଲେ ଓ ତାଙ୍କର ହୃଦୟ ଆନନ୍ଦରେ ଭରିଗଲା। ସେ ବିଶ୍ୱାସରେ ତାଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଯେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ବଂଶ ଯିଏକି ମୋତେ ପ୍ରକୃତରେ ମୁକ୍ତ କରିବେ, ପାପରୁ ଦଣ୍ଡରୁ ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ପରିତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା, ଯେଉଁ ପରିତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଅନୁଗ୍ରହ ଦୟାରେ ମୋର ବଂଶରେ, ମୋର ଔରସରେ ମନୁଷ୍ୟ ଭାବରେ ଆସିବାକୁ ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେ ସେଇଟା ତାଙ୍କ ଜୀବନ କାଳରେ ପାଇଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଦୂରରୁ ଦେଖିଲେ, ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ, ଅଭିନନ୍ଦନ କଲେ। ସେ ମସିହଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲେ। ଆଉ କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ଜୀବନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମମାନେ ଦେଖୁଛୁ। ଆମମାନେ ପଢ଼ିବା 14 ପଦ ଏବଂ 15 ପଦ ଏବ୍ରୀ 11 ଅଧ୍ୟାୟର। ଭଲ ହବ ମୁଁ 13ରୁ ପଢ଼ିବି। 13, 14, 15। ଏ ସମସ୍ତେ ବିଶ୍ୱାସରେ ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କଲେ। ସେମାନେ ପ୍ରତିଜ୍ଞାତ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଦୂରରୁ ଦେଖି ଅଭିନନ୍ଦନ କଲେ ଏବଂ ପୃଥିବୀରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିଦେଶୀ ଓ ପ୍ରବାସୀ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କଲେ। କାରଣ ଯେଉଁମାନେ ଏହିପରି କଥା କହନ୍ତି, ସେମାନେ ଯେ ନିଜର ଗୋଟିଏ ଦେଶ ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଅଛନ୍ତି, ଏହା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। କିଣାନ ଦେଶ ସେମାନଙ୍କର ନିଜର ଦେଶ ବୋଲି ସେମାନେ ବିବେଚନା କଲେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ସେହି ଦେଶ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏକ ଦେଶକୁ ନିଜର ଦେଶ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କଲେ। ସେହି ଦେଶ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସଜେଇଲେ, ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ ଏବଂ ସେହି ଦେଶର ଅପେକ୍ଷା କରି କରି ସେହି ଦେଶ ଆଡ଼କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁ କରୁ ଅଗ୍ରସର ହେଲେ। 15 ପଦରେ, ପୁଣି ଯେଉଁ ଦେଶରୁ ସେମାନେ ବାହାରି ଆସିଥିଲେ, ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ସେହି ଦେଶକୁ ସ୍ମରଣ କରିଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ବାହୁଡ଼ି ଯିବାକୁ ସୁଯୋଗ ହୋଇଥାନ୍ତା। ଓ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଆମେ ଏଠାରୁ ଦେଖୁ, ତାହା ହେଉଛି କ'ଣ? ଅବ୍ରାହମ ଯେଉଁ ଉର ନଗରରୁ, ହାରଣ ନଗରରୁ ବାହାରି ଆସିଲେ, ସେଠିକି କେବେ ବି ଫେରିଗଲେ ନାହିଁ। କେବେ ବି ଫେରିଗଲେ ନାହିଁ। କି ପ୍ରକାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଭାବରେ ସେ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି, ଅଗ୍ରସର ହେଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱାସର ଜୀବନରେ। ଅପରପକ୍ଷରେ
ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ସନ୍ତାନ ମାନେ ମିଶରରୁ ବାହାରି ଆସିକି ଯେତେବେଳେ କିଣାନ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି, ବାଟ ମଧ୍ୟରେ କେତେ ଥର ଯେ ମିଶରକୁ ଫେରିଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ମିଶରର କଥାକୁ ମନେ ପକାଇଛନ୍ତି, ଭାବିଛନ୍ତି ଆହା ମିଶରର କାକୁଡି, ସେଇ ରସୁଣ ପିଆଜ, ସେ ମାଂସ ହାଣ୍ଡିର କଥା ମନେ ପଡ଼ିଗଲେ ଓ ଅସମ୍ଭାଳ ଲାଗୁଛି। ଏଇଠି ତ ଏ ମାନ୍ନା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ମିଳୁନାହିଁ। ବାରବାର ମିଶରକୁ ଚାଲିଯିବା ପାଇଁ, ଫେରିଯିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁ ମିଶରରୁ ମହାମୂଲ୍ୟ ଦେଇ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣାର ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ମହାବାହୁବଳ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରି ଆଣିଥିଲେ, କହିଥିଲେ ସେଠାକୁ ଆଉ ତୁମେ ବିଲକୁଲ ଯିବ ନାହିଁ। ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, କାହିଁକି ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ପଥ ଦେଇକି ଆଣିଲେ? ସମୁଦ୍ରରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବାଟ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରିକି ପଥ କଢ଼େଇକି ଆଣିଲେ। ତାର କାରଣ କ'ଣ? ତାର କାରଣ ହେଉଛି ଏୟା, ଏଇ ସମୁଦ୍ରକୁ ବିଭାଗ କରି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସେ ପାରିରୁ ଏ ପାରିକି ନେଇ ଆସିଲି। ତୁମର ଶତ୍ରୁମାନେ ତୁମକୁ ଗୋଡ଼େଇବାର ନିମନ୍ତେ ସେଇ ସମୁଦ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ, ଆଉ ସେମାନେ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇ ମଲେ। ସେମାନେ ଆଉ ନାହାନ୍ତି ଏବଂ ସମୁଦ୍ର ପୁଣି ମିଶିଗଲା। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ସମୁଦ୍ରରେ ଆଉ କୌଣସି ବାଟ ନାହିଁ, ଶୁଷ୍କ ଭୂମିର ବାଟ ନାହିଁ, ଯାହା ଇସ୍ରାଏଲ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଥରେ ମାତ୍ର ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଏକଥା ଜଣେଇଦେବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଟି କଲେ ଯେ ତୁମେ ଏହି ସମୁଦ୍ର ପାର ହେଇକି ଆଉ ଥରେ ମିଶରକୁ ଫେରିଯିବ ନାହିଁ। ଆଉ କିଣାନରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହି ପ୍ରକାର ଘଟଣା ଘଟିଲା। ସେମାନଙ୍କୁ ଜର୍ଦ୍ଦନ ପାର ହେଇକି କିଣାନ ଦେଶରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ହେଲା ଏବଂ ସେ ମହାବନ୍ୟାରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ସେହି ଜଳସ୍ରୋତକୁ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ବିଭକ୍ତ କଲେ, ଶୁଷ୍କ କରିଦେଲେ ଏବଂ ନଈ ଶୁଖିଲା। ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ଶୁଖିଲା ନଈ ଉପରେ ଚାଲିକି ଅତିକ୍ରମି ଗଲେ ଏବଂ ତାପରେ ପୁଣି ନଈ ମିଶିଗଲା। ଏଇ କଥା ହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇ ଦେବାର ନିମନ୍ତେ ତୁମେ ସେ ପାରିରୁ ଏ ପାରିକୁ ଚାଲି ଆସିଛ, ଆଉ ଏଠାରୁ ପୁନର୍ବାର ଫେରିଯିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ବାରବାର ମିଶରକୁ ଫେରିଯିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟତ ହେଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ କିଣାନରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ମାରା ପଡ଼ିଲେ। କେବଳ 2 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି କିଣାନରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି କାଲେବ ଆଉ ଯେହୋଶୁଆ। ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ସ୍ୱର୍ଗ ହେଉଛି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନଗର। ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ନେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ମୋତେ ଆହ୍ୱାନ କରିଅଛନ୍ତି। ପାପମୟ ଜଗତକୁ ବାହୁଡ଼ି ଯିବା ପାଇଁ, ନିଜର ପୁରୁଣା ପାପର ଅଭ୍ୟାସ ମଧ୍ୟକୁ ଫେରିଯିବା ପାଇଁ। ଓ ଆମମାନେ କେବେ ବି ମନ ନ ବଳାଉ। ସେଠାରୁ ପରମେଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ରଙ୍କର ପ୍ରାଣର ମୂଲ୍ୟ ଦେଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ମୋତେ କିଣିଅଛନ୍ତି, ଉଦ୍ଧାର କରିଅଛନ୍ତି, କ୍ଷମା କରିଅଛନ୍ତି, ତାହାଙ୍କର ଲୋକ କରିଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଆମମାନଙ୍କର ନିମନ୍ତେ ଆପଣା ଗୃହରେ ସ୍ଥାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଅଛନ୍ତି। ସେହି ଗୃହକୁ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦିନେ ନେଇଯିବେ। ଆମମାନେ ସେହି ଗୃହ ଅଭିମୁଖରେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଅଛୁ। ଅତଏବ ଏ ପୁରାତନ ଅଭ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ମରଣ ନ କରୁ, ସେ ପୁରାତନ ପାପ ମଧ୍ୟକୁ ଫେରି ନ ଯାଉ, ସେଥିରୁ ପୃଥକ ହେଇକି ବାହାରି ଆସୁ। ଅବ୍ରାହମ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସ୍ମରଣ କଲେ ନାହିଁ ହାରଣ ନଗରକୁ, ସ୍ମରଣ କଲେ ନାହିଁ ଉର ଦେଶକୁ। ଯଦି ମନେ ପକାଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କ ଭଳି ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବାହୁଡ଼ି ଯିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ହେଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତାହା କଲେ ନାହିଁ। ପଶ୍ଚାତ ବିଷୟ ପଛରେ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ସମ୍ମୁଖରେ ଯେଉଁ ବିଷୟ ଅଛି ତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଆସୁ ଆମମାନେ ଅଗ୍ରସର ହେଉ ସାଧୁ ପାଉଲଙ୍କ ସଦୃଶ। ସେ ଯେମିତି କହିଲେ, ମୁଁ ଏଇ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ କରୁଅଛି, ପଛରେ ଥିବା ବିଷୟକୁ ପଛରେ ଛାଡୁଛି। ମୁଁ ଅତୀତ ମଧ୍ୟକୁ ଫେରିଯିବାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ। ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛି ସେଇ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି, ସେଇ ଅନନ୍ତକାଳୀନ ଭବିଷ୍ୟତକୁ, ସେ ଅନନ୍ତକାଳୀନ ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ, ସେ ଅନନ୍ତକାଳୀନ ନଗର ଆଉ ଦେଶକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି। ସେମାନେ ବାହୁଡ଼ି ଗଲେ ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନେ ମନେ ପକାଇଲେ ନାହିଁ। 16 ପଦରେ ଲେଖା ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଉତ୍କୃଷ୍ଟତର ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଦେଶର ଆକାଂକ୍ଷା କରୁଥିଲେ। ଆମେ କେବଳ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଦେଶର ଆକାଂକ୍ଷା କରୁଛୁ ତାହା ନୁହେଁ। ଅତୀତରେ ଅବ୍ରାହମ ଭଳି ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଦେଶର ଆକାଂକ୍ଷା କଲେ। ଏହେତୁ ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କର ଈଶ୍ୱର ବୋଲି ଖ୍ୟାତ ହେବାକୁ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଲଜ୍ଜିତ ନୁହନ୍ତି, କାରଣ ସେ ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଗୋଟିଏ ନଗର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଅଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର କାହିଁକି ଲଜ୍ଜିତ ହେବେ ଏ ପ୍ରକାର ଅବ୍ରାହମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ? ଯେଉଁ ଅବ୍ରାହମ ମାନେ କି ଏହି ପୃଥିବୀର କୌଣସି ଦେଶ ପ୍ରତି ଲାଳାୟିତ ନ ହୋଇ
ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୃହ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ, ଯୋଉଠି ପରମେଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ପ୍ରିୟ ଜ୍ଞାନ କରନ୍ତି, ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଲଳାୟିତ ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ ନିଜ ବିଷୟରେ କହନ୍ତି, ଆମମାନେ ଏଠିକାର ଲୋକ ନୁହଁ, ଆମମାନେ ସେହି ସ୍ଥାନର ଲୋକ ଅଟୁ ଯୋଉଠାରେ ଆମମାନଙ୍କର ଆରାଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି। ଆମମାନେ ସେଠିକାର ଅଟୁ, ଆମମାନେ ତାହାଙ୍କର ଅଟୁ, ଆଉ ଆମମାନେ ତାହାଙ୍କ ଗୃହର ଅଟୁ, ଆମମାନେ ତାହାଙ୍କ ପରିବାରର ଅଟୁ। ଅତଏବ এই ଜଗତର ଆମମାନେ ନୁହଁ। ଯେଉଁମାନେ ଏ ପ୍ରକାର ବିବେଚନା କରନ୍ତି, এই ପ୍ରକାର ବିଶ୍ୱାସ ନେଇକି ନିଜ ଜୀବନର ବିଶ୍ୱାସର ପଥରେ ଆଗେଇ ଆସନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ସେ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେବେ ବି ଅସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଗଲା ଅବ୍ରାହମ ଏବଂ ତାହାଙ୍କର ଏହି ଲୋକମାନଙ୍କର ବିଷୟରେ, ପରମେଶ୍ୱର ଏମାନେ ଯେ ମୋହର ଲୋକ, ମୁଁ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଈଶ୍ୱର, এই କଥା କହିବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଲଜ୍ଜାବୋଧ କଲେ ନାହିଁ। କାରଣ ଏମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଏବଂ ତାହାଙ୍କ ଗୃହକୁ ପ୍ରିୟ ମନେ କଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ନିଜ ବିଷୟରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ସେମାନେ ନିଜ ବିଷୟରେ ଏହି ବିଶ୍ୱାସରେ ଉପନୀତ ହୋଇଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ନିଜର ନୁହନ୍ତି କିମ୍ବା ଏହି ସଂସାରର ନୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଟନ୍ତି। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଦିନ ଆସିବ ଯେଉଁଦିନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର କାହା କାହା ବିଷୟରେ ଲଜ୍ଜିତ ହେବେ। ଏମାନେ ମୋହର ଲୋକ ବୋଲି କହିବା ପାଇଁ ଲଜ୍ଜାବୋଧ କରିବେ। କାରଣ କ'ଣ? କାରଣ ସେହି ଲୋକମାନେ ଏହି ପୃଥିବୀର ବସତି କାଳରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ନିଜର ବୋଲିକି ସମ୍ବୋଧନ କଲେ ନାହିଁ, ନିଜର ବୋଲିକି ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ନାହିଁ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆପଣାର କଲେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲଜ୍ଜା ଅନୁଭବ କଲେ। ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କର ହେଲେ ନାହିଁ, ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କର ହେଲେ ନାହିଁ। ଦିନ ଆସିବ ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ କହିବେ, ମୁଁ ଲଜ୍ଜିତ ତମାନଙ୍କୁ ନିଜର ବୋଲି କହିବା ପାଇଁ, ବରଂ ମୁଁ ଏ କଥା କହିବି, ତୁମମାନେ କିଏ ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ, ମୋ ସମ୍ମୁଖରୁ ଦୂର ହୁଅ। କେଡ଼େ ଭୟଙ୍କର ବିଷୟ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ବିଷୟରେ ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ, ମୁଁ ଅବ୍ରାହମର ପରମେଶ୍ୱର, ଇସାହାକର ପରମେଶ୍ୱର, ଯାକୁବର ପରମେଶ୍ୱର। ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ସେ ଆପଣାର ପରିଚୟ ଦେଲା ବେଳେ ସେଇ କଥା ହିଁ କହନ୍ତି। ଏମାନେ କ'ଣ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଖସି ପଡ଼ିଥିବା ଲୋକ ଥିଲେ କି? ନା, ଆମମାନଙ୍କ ଭଳି ସାଧାରଣ ମାମୁଲି ଲୋକ ଥିଲେ। ଅଥଚ ବିଶ୍ୱାସର ଜୀବନ କାଟିଲେ, ଆଜ୍ଞାକାରୀ ଜୀବନ କାଟିଲେ, ଅବାଧ୍ୟ ହେଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ସେହି ଅଦୃଶ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ମାନି ତାହାଙ୍କଠାରେ ନିର୍ଭର ରଖି ଅଗ୍ରସର ହେଲେ। ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ, ମୁଁ ଏଇମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ଅଟେ, ମୁଁ ଏଇମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ହେଇ ରହିବାକୁ ଚାହେଁ। ସେ ତ ସ୍ୱର୍ଗର ପରମେଶ୍ୱର, ଅସଂଖ୍ୟ ଅସଂଖ୍ୟ ଦୂତ ବାହିନୀର ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ତଥାପି ପୃଥିବୀର ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ବୋଲି ପରିଚିତ ହେବା ପାଇଁ ଲଜ୍ଜାବୋଧ କରନ୍ତି ନାହିଁ। କାରଣ ସେହି ମନୁଷ୍ୟମାନେ ସେହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆପଣାର ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କଲେ, ଆପଣାର ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କଲେ। ସେ ବିଶ୍ୱାସର ଜୀବନରେ ସାରା ଜୀବନ ଆଜ୍ଞାବହ ହେଇକି ଚାଲିଲେ। ଅବ୍ରାହମ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଆଦର୍ଶ ଅଟନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କହିକି ମୁଁ ଶେଷ କରିବି, ଯାହାକି ସେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦମାନଙ୍କର ଲେଖା ଅଛି 17, 18 ଆଉ 19 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଅବ୍ରାହମ ପରୀକ୍ଷିତ ହୋଇ ଇସାହାକଙ୍କୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ। ହଁ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ସମୂହ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥିଲା, ସେ ଇସାହାକ ଠାରୁ ତୁମ୍ଭର ବଂଶ ଖ୍ୟାତ ହେବ, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣାର ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଯେ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସୁଦ୍ଧା ଉତ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ, ଏହା ସେ ମନେ କରିଥିଲେ, ଆଉ ସେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଭାବେ ମୃତ୍ୟୁରୁ ଫେରି ପାଇଲେ। 22 ଅଧ୍ୟାୟରେ এই ঘটনার কথা উল্লেখ ଅଛି ଆଦି ପୁସ୍ତକ 22 ଅଧ୍ୟାୟରେ। ଆଉ ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ, ସଣ୍ଡେ ସ୍କୁଲର କାହାଣୀ ତାହା ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସେହି ଘଟଣାକୁ ଟିକେ ଫେରି ଆସନ୍ତୁ। ବାପ ପୁଅ 2 ଜଣ ଚାଲିଛନ୍ତି କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହୋମ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ପାଇଁ। ବାପା ଜାଣନ୍ତି ସେହି ହୋମ ବଳି କିଏ, କିନ୍ତୁ ପୁଅ ଜାଣେ ନାହିଁ। 3 ଦିନର ପଥ ଅତିକ୍ରମି ଗଲା ଉତ୍ତାରେ ଦୂରରୁ ପରମେଶ୍ୱର ସେହି ପର୍ବତ ଦେଖେଇଲେ। ଆଗରୁ ପରମେଶ୍ୱର ସେହି ପର୍ବତ ବିଷୟରେ କହିଲେ ନାହିଁ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଯେଉଁ ପର୍ବତ ଦେଖାଇବି। ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ସାରା ଜୀବନରେ ଏହି ପ୍ରକାର ହିଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସେ ପାଉଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଠିକଣା ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ, ଖାଲି ଏତିକି କୁହାଯାଉଛି, ମୁଁ ତୁମକୁ ଯେଉଁ ଦେଶ ଦେଖାଇବି, ମୁଁ ତୁମକୁ ଯେଉଁ ନଗର ଦେଖାଇବି, ମୁଁ ତୁମକୁ ଯେଉଁ ପର୍ବତ ଦେଖାଇବି। ଓ ଈଶ୍ୱର ଦେଖେଇବେ, ଆଉ ସେ ଦେଖିବେ, ତାପରେ ସେଠି ପହଞ୍ଚିବେ। कि प्रकार भरोसा, कि प्रकार विश्वास, कि प्रकार निर्भरशीलता अब्राहमको ठारे ईश्वरଙ୍କ प्रति। एथर मध्य परमेश्वर कहले, तुमे जाओ 3 दिनर पथ अतिक्रमी जाओ, तापरे मु तुमको सही पर्वत देखाइबी। पर्वतमाला सेठारे
କିନ୍ତୁ ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପର୍ବତ ମୋରିଆ ପର୍ବତ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ସେଇ ପର୍ବତକୁ ପରମେଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ଦେଖେଇଲେ, ସେହି ଯେଉଁ ପର୍ବତ ଦେଖୁଅଛ ସେଠାରେ ତୁମେ ଇସାହାକଙ୍କୁ ହୋମ ବଳି ରୂପେ ଉତ୍ସର୍ଗ କର। ସେତେବେଳେ ଅବ୍ରାହାମ ଦାସମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମେ ଏଠାରେ ଅପେକ୍ଷା କର ଗଧ ସହିତ, ମୁଁ ଆଉ ବାଳକ 2 ଜଣ ଯିବୁ। ଆମମାନେ ଉପାସନା କରିବୁ, ହୋମ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବୁ, ପୁଣି ଆମମାନେ ଫେରି ଆସିବୁ, ତାପରେ ଆମମାନେ ନିଜ ତମ୍ବୁକୁ ଫେରିବା। ଅବ୍ରାହାମ ଜାଣନ୍ତି ସେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ କ'ଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ଅବ୍ରାହାମ ହୁଏତ ଯଦି ଆମମାନେ ମନୁଷ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ଅବ୍ରାହାମ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ହୁଏତ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ସେ ଏକୁଟିଆ ହୁଏତ ଫେରିବେ, କିନ୍ତୁ ତାହାଙ୍କର ମୁଖ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛି, ଆମେ 2 ଜଣ ଯିବୁ, 2 ଜଣ ଫେରିବୁ। ଏଇଟା କେମିତି ବ୍ୟବହାରିକ ହେଇପାରେ, କେମିତି ସମ୍ଭବପର ହେଇପାରେ? ଯୋଉ ପୁଅକୁ, ଗୋଟିଏ ବୋଲି ପୁଅକୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ବେଦୀରେ ହୋମ ବଳି ରୂପେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବି। ଆଉ ହୋମ ବଳିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବେଦୀରେ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦଗ୍ଧ ହବ, ତାର ପାଉଁଶ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ରହିବ ନାହିଁ। ସେଇ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥାରେ କେମିତି ମୁଁ ଆଉ ପୁଅ ଫେରିବୁ? କିନ୍ତୁ ଅବ୍ରାହାମ ଏକଥା ଯୋଉ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ, ସେଥିରେ ତାହାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସକୁ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଛୁ। କାରଣ ଏବ୍ରୀ ପତ୍ରର ଲେଖକ ହିଁ ତାକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି କହନ୍ତି ଯେ ଅବ୍ରାହାମ ମନେ କରିଥିଲେ ଯଦି ବା ହୋମ ବଳିରେ ଇସାହାକର ପାଉଁଶ କେବଳ ପଡ଼ି ରହିଥିବ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ପାଉଁଶ ଗଦା ମଧ୍ୟରୁ ପରମେଶ୍ୱର ଇସାହାକଙ୍କୁ ଆଉଥରେ ଉଠେଇକି ଅବ୍ରାହାମଙ୍କ ହାତରେ ଦେବେ। ଅବ୍ରାହାମ ଏତିକି ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଶାରୀରିକ ପୁଅକୁ ନେଇକି ହୋମବଳିରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସେ ଜୀବନ୍ତ ପୁଅକୁ ପାଇବି, ସେ ଈଶ୍ୱର ଦତ୍ତ ପୁଅ ହେବେ। ଏଇଟା ମୋର ନିଜରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ପୁଅ ଆଉ ନଥିବ, ଆଉ ସେଇ ବଂଶ ହିଁ ବୋଧେ ସେଇ ପ୍ରତିଜ୍ଞାତ ବଂଶ। ଏଇ କଥା ହୁଏତ ସେ ମନେ କରିଥିବେ, ସେଥିପାଇଁ ବିଶ୍ୱାସରେ ଯାଉଛନ୍ତି। କିଛି ବାଟ ଗଲା ଭିତରେ ପୁଅ ପଚାରୁଛି, ବାପା କାଠ ଅଛି, ଛୁରୀ ଅଛି, ନିଆଁ ଅଛି, ମେଣ୍ଢା କାହିଁ? ସେତେବେଳେ ବି ବାପାଙ୍କର ଉତ୍ତର, ସେ ବିଶ୍ୱାସ ଜନକ ଉତ୍ତର, ପୁଅରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଯୋଗାଇବେ। ଅବ୍ରାହାମ ଜାଣନ୍ତି କିଏ ସେଇ ମେଣ୍ଢା। এই ମେଣ୍ଢା ତାଙ୍କ ଆଗେ ଆଗେ ଚାଲିଛନ୍ତି କାଠର ଭାର ବହିକି, ସେଇଟା ଅବ୍ରାହାମ ଦେଖୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପୁଅକୁ କୁହାଯାଉଛି ଗୋଟିଏ ମେଣ୍ଢା ଯୋଉଟାକି ପରମେଶ୍ୱର ଯୋଗାଇବେ। 2 ଜଣ ଯାକ ଯାଇକି ବେଦୀ ସଜେଇଲେ, କାଠ ସଜେଇଲେ, ତାପରେ ଅବ୍ରାହାମ ଇସାହାକର ହାତ ଗୋଡ଼କୁ ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଇସାହାକ ବୁଝିଗଲେ କିଏ ସେ ମେଣ୍ଢା, କାହାକୁ ପରମେଶ୍ୱର ମେଣ୍ଢା କରିକି ନିରୂପଣ କରିଅଛନ୍ତି। ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ, ଯୁବା ଅବସ୍ଥାରେ ଇସାହାକ କେତେ ଦୂର ବିଶ୍ୱାସରେ ବଢି ଯାଇଥିଲେ, କେତେ ଦୂର ଆଜ୍ଞାବହ ଥିଲେ ଯେ ବାପାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବୋଲି କଥାକୁ ସେ ଖଣ୍ଡନ କଲେ ନାହିଁ। ସେ ଜାଣିଲେ ଯେ ବାପା ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ଭୁଲ କରୁନାହାନ୍ତି, ସେ ଜାଣନ୍ତି ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କୁ କହିଥିବାରୁ ସେ ଏହା କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କୁ ମୋ ଭଳି ଗୋଟିଏ ବୋଲି ପୁଅକୁ ମଧ୍ୟ, ଅଲିଅଳ ପୁଅକୁ ମଧ୍ୟ ଯଦି ବଳି କରିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୁଁ ବାପାଙ୍କ କଥାରେ ସହମତି ହେବି। ସେ ନମ୍ର ଭାବରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେଲେ, ଶୋଇପଡ଼ିଲେ ସେଇ ବେଦୀରେ। ଏବଂ ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପହଞ୍ଚିଲା ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଛୁରୀ ତାହାଙ୍କର ବକ୍ଷ ଦେଶକୁ ଭେଦ କରିବ କିମ୍ବା ତାହାଙ୍କର ଗଳାକୁ କାଟିଦେବ। ଠିକ୍ ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରମେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଅନେଇଛନ୍ତି ଯେ ଅବ୍ରାହାମ ଏତେ ବାଟ ଆସିଲା, ଏତେ ଦୂର ଆସିଲା, ବେଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଲା, ମାତ୍ର ଆଉ ଟିକିଏ ସମୟ ବାକି କାମ କରିବ ନା ନାହିଁ ପରମେଶ୍ୱର ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଉଛି, ଆଉ ସେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଅବ୍ରାହାମ ଶତକଡ଼ା 100% ସଫଳ ହେଉଛନ୍ତି, କୃତିତ୍ୱ ହେଉଛନ୍ତି, କାରଣ ସେ ଆଗେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ସବୁ ସରିଛି, ଲାଷ୍ଟ ବିଷୟ ହେଉଛି ଛୁରୀକୁ ହାତରେ ଧରିବା। ଆଉ ସେ ଛୁରୀକୁ ଉଠେଇଲେ, ଯେମିତି ଛୁରୀକୁ ଉଠେଇଛନ୍ତି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିଷୟ ହେଉଛି ଛୁରୀଟି ଇସାହାକଙ୍କ ଦେହରେ ଗଳି ପଡ଼ିବ। ସେତିକି ବେଳକୁ ପରମେଶ୍ୱର ଡାକି କହିଲେ, ହେ ଅବ୍ରାହାମ, ହେ ଅବ୍ରାହାମ। ଇସାହାକ ପ୍ରତି, ସେ ବାଳକ ପ୍ରତି ଆଉ କିଛି କର ନାହିଁ, ଯଥେଷ୍ଟ ହେଲା। ତୁମେ ଯେ ପ୍ରକାର କହିଥିଲ ସଦାପ୍ରଭୁ ଯୋଗାଇବେ, ଦେଖ ସେଇ ବୁଦାରେ ଛନ୍ଦି ହେଇକି ରହିଛି, ସେଇ ମେଷଟିକୁ ତୁମେ ନିଅ, ତାହା ମୁଁ ଯୋଗାଇ ଅଛି। ସେଇ ମେଷଟିକୁ ମୋ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବଳି କର। 2 ଜଣ ଯାକ ଅବ୍ରାହାମ ଏବଂ ଇସାହାକ, ବାପ ପୁଅ 2 ଜଣ, ଓ ସେମାନଙ୍କର ଆନନ୍ଦ କହିଲେ ନ ସରେ। ଇସାହାକର ଆନନ୍ଦ କହିଲେ ନ ସରେ। ମୋ ଜାଗାରେ, ମୋ ବଦଳରେ, ମୋ ନିମନ୍ତେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଗୋଟିଏ ମେଣ୍ଢାକୁ ଯୋଗାଇଲେ। ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ
ସେଇ ହୋମାର୍ଥକ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ପାଇଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପାପାର୍ଥକ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ପଲରେ ଗୋଟିଏ ମେଣ୍ଢା ନଥିଲା। ଆଜି କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ପାଖରେ ସେ ମେଣ୍ଢା ନାହିଁ। କଣ ଦେଇ ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିବେ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମନକୁ ମୋହି ପାରିବେ ଯେ ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ବର ଦେବେ, ଆପଣଙ୍କର ମାଗୁଣି ଦେଇଦେବେ? ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ପଲରେ ସେଇ ମେଣ୍ଢା ନଥିଲା। ମନୁଷ୍ୟ ପାଖରେ ସେଇ ମେଣ୍ଢା ନାହିଁ, ତାହା କେବଳ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବାପ୍ତିଜକ ଯୋହନ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆପଣା ସମ୍ମୁଖ ଦେଇ ଚାଲି ଯାଉଥିବାର ଦେଖିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେଇ ମେଣ୍ଢାକୁ ସେ ଚିହ୍ନିଲେ ଏବଂ ସେଇ ମେଣ୍ଢାକୁ ଚିହ୍ନଟ କରି କହିଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଏଇ ଦେଖ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମେଷ ଶାବକ, ଯେ ଜଗତର ପାପ ବହି ନେଇ ଯାଆନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ସେଇ ମେଣ୍ଢା ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ନିସ୍ତାର ପର୍ବର ମେଣ୍ଢା ସେଇ ଅଟନ୍ତି। ହେବଲ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥିବା ମେଣ୍ଢା ସେହି ଅଟନ୍ତି। ଅବ୍ରାହମ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥିବା ମେଣ୍ଢା ସେହି ଅଟନ୍ତି। ଏବଂ ମୋଶା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ମାନେ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ଦିନରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥିବା ମେଣ୍ଢା ସେହି ଅଟନ୍ତି। ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ହାରଣ ମହାଯାଜକ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ବଳି ରୂପରେ, ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ଦିନରେ ଯେଉଁ ମେଣ୍ଢା ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥିଲେ, ସେହି ମେଣ୍ଢା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ଯିଶା 53 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଯେଉଁ ମେଣ୍ଢାର କଥା ଲେଖାଯାଉଛି, ସେହି ମେଣ୍ଢା ମଧ୍ୟ ସେହି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ଦିନେ ବାପ୍ତିଜକ ଯୋହନ କହିଲେ, ଏଇ ଦେଖ ସେହି ମେଷ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମେଷ ଶାବକ। ସଦାପ୍ରଭୁ ଯୋଗାଇ ଅଛନ୍ତି। ହେଲେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ନାମ ସେ ଦଉଛନ୍ତି ସେଇ ପର୍ବତରେ। ସେ କହିଲେ ଜିହୋବା ଜିରି, ଅର୍ଥାତ୍ ସଦାପ୍ରଭୁ ପର୍ବତରେ ଯୋଗାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କାହାକୁ ପରମେଶ୍ୱର ପର୍ବତରେ ଯୋଗାଇବେ? ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ନୁହେଁ କିମ୍ବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନୁହେଁ। ପରମେଶ୍ୱର ସେଇମାନଙ୍କୁ ପର୍ବତରେ ଯୋଗାନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବଳିଦାନ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥାନ୍ତି। ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତାହା ତାଙ୍କର ଅଲ୍ୟଳ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ପୁଅର ମୂଲ୍ୟ ଥିଲା। ଇସହାକଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତାହାଙ୍କ ନିଜ ପ୍ରାଣର ମୂଲ୍ୟ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହି ଉଭୟ ବିଷୟକୁ ଯାହା ସବୁଠାରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ତାହା ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବଳି ସ୍ୱରୂପ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ ଥିଲେ, ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲେ। ସେହି ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଯୋଗାନ୍ତି ଆଉ ଯୋଗାଇବେ। ସେ ଜିହୋବା ଜିରି ଅଟନ୍ତି। ଗୀତରେ ଗାଇଦେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ଜିହୋବା ଜିରି ହେଇଯିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସର ଜୀବନରେ, ଆଜ୍ଞାବହତାର ଜୀବନରେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜର ମୂଲ୍ୟ ଦେଇକି ମଧ୍ୟ, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ନିଜର ପ୍ରାଣକୁ ମଧ୍ୟ ବଳି ସ୍ୱରୂପ ଉତ୍ସର୍ଗ କରି ଯଦି ଆପଣ ଆଜ୍ଞାବହ ହେବେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କୁହାଯିବ ଜିହୋବା ଜିରି। ସେ ଆପଣଙ୍କର ଜିହୋବା ଜିରି ପରମେଶ୍ୱର ବୋଲି କୁହାଯିବା ପାଇଁ ଲଜ୍ଜିତ ହେବେ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ସେ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ କୁଣ୍ଠିତ ହେବେ ନାହିଁ, ପଛେଇବେ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ଦେଖୁଛୁ, ଅନେକ ପାଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପାସନା କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ଦାସମାନେ, ସେମାନେ କିଛି ବାଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଲେ, ପାଖାପାଖି କହିବାକୁ ଗଲେ ବେଦୀ ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ମାତ୍ର ଦେଖାଯାଉଛି ଦୂରରେ সেই ପର୍ବତ, ମୋରିଆ ପର୍ବତ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସେହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିପାରିଲେ ନାହିଁ। କେବଳ 2 ଜଣ ବେଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଲେ। ବେଦୀରେ ଉପାସନା କଲେ, ହୋମବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସହଭାଗିତା କଲେ, ଆଳାପ କଲେ, ଆଉ ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ, ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରୁ କରୁ ସେମାନେ ଆନନ୍ଦରେ ଏ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସାରି, ଉପାସନା ସାରି ନିଜ ଘରକୁ ବାହୁଡ଼ିଲେ। କାରଣ ହେଉଛି କ'ଣ? ଫରକ ହେଉଛି କ'ଣ? ଫରକ ହେଉଛି ଏହା, ଅବ୍ରାହମ ଏବଂ ଇସାହାକଙ୍କ ନିକଟରେ ବଳିଦାନର ନିମନ୍ତେ, ବଳିଦାନ କରିବା ପାଇଁ, ହୋମବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ମନୋଭାବ, ଆଜ୍ଞାବହତା, ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏହି 2 ଦାସଙ୍କ ପାଖରେ ସେଇ ବଳିଦାନ ନାହିଁ, ସେଇ ହୋମବଳି ନାହିଁ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଜି ମଣ୍ଡଳୀକୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଆସନ୍ତି, ଗିର୍ଜା ଘରକୁ ଲୋକମାନେ ଆସନ୍ତି, ଅନେକ ବେଦୀ ପାଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବେଦୀରେ ପହଞ୍ଚି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଇସାହାକଙ୍କ ପରି ଉତ୍ସର୍ଗିତ ହେବା ପାଇଁ। ବେଦୀରେ ପହଞ୍ଚି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ପରି ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ପାଇଁ, ନୈବେଦ୍ୟକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ପାଇଁ। ସେମାନେ ଆସନ୍ତି, ଫେରିଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପାସନା କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ଆସନ୍ତି, ଫେରିଯାଆନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସହଭାଗିତା କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ କଥା କୁହନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଆଳାପ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ।
ସପ୍ତାହ ପରେ ସପ୍ତାହ ଆସନ୍ତି ଯାଆନ୍ତି, ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ବର୍ଷକୁ 52 ସପ୍ତାହ ଆସନ୍ତି ଯାଆନ୍ତି, ଯେମିତି ଆସିଥିଲେ ସେମିତି ଫେରିଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଅବ୍ରାହମ ଆଉ ଇସାହାକ ସେଇ ବେଦୀରୁ, ସେ ମୋରିଆ ପର୍ବତରୁ ନିଜର ତମ୍ବୁ ଆଡ଼କୁ ଫେରିଲେ, ସାରା ଜୀବନ ସେଇ ଘଟଣାର କଥାକୁ ପାସୋରି ନଥିବେ, ଭୁଲି ନଥିବେ। ଜୀବନ ସାରା ଆଖି ଆଗରେ ଛଳ ଛଳ ଦେଖାଯାଉଥିବ। ଓ କେତେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିଥିବ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସେମାନେ ପାଇଲେ ସେଠାରେ, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ କି ପ୍ରକାର ମଜବୁତ ହେଇ ଚାଲିଲା। ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ଈଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଲେ ନାହିଁ। ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଆଜ୍ଞାବହତା ଯାହାକି ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହି ଜଗତରେ ବିଦେଶୀ ପ୍ରବାସୀ ରୂପେ ବିବେଚିତ ହେବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ଯାହାକି ଆମମାନଙ୍କର ଏହି ପାର୍ଥିବ ଜୀବନର ଯାତ୍ରା ପଥରେ ସେହି ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଦେଶର ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ଆକାଂକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସେହି ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଦେଶ ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଇ ଯିବା ପାଇଁ, ଅଗ୍ରସର ହେବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏବଂ ସେହି ବିଶ୍ୱାସ ଯାହାକି ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ଶିଖାଏ, ନୈବେଦ୍ୟ ବଳିଦାନ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ସମର୍ପଣ କରିକି ଯିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ସେହି ବିଶ୍ୱାସ ଈଶ୍ୱର ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ଠାରୁ ପାଇଲେ, ଇସାହାକଙ୍କ ଠାରୁ ପାଇଲେ। ଆଜି କ'ଣ ସେ ମୋ ଠାରୁ, ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ସେହି ବିଶ୍ୱାସକୁ ପାଆନ୍ତି କି? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାହାଙ୍କ ଗୃହକୁ ଯାଉ, ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ନତ ହେଉ, ବାକ୍ୟ ଖୋଲି ତାହାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ବସୁ, ଓ ଆମମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ସେହି ବିଶ୍ୱାସକୁ ପାଆନ୍ତି କି? ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟମୟ ଜୀବନରେ ଆମମାନେ ଲାଗିପଡ଼ୁ, କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ। କି ପ୍ରକାର ବିଶ୍ୱାସ ଆଜି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ମୋର ରହିଛି? ଦୁଃଖରେ ପରମେଶ୍ୱର ଏ କଥା କହିଲେ, ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ଜଗତକୁ ବାହୁଡ଼ି ଆସିବେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାହାଙ୍କ ପୁନରାଗମନର ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛୁ। କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ସେ ଫେରି ଆସିବେ ପୃଥିବୀ ବକ୍ଷକୁ, ସେତେବେଳେ ପୃଥିବୀରେ କ'ଣ ସେ ବିଶ୍ୱାସ ଦେଖିବେ କି? ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ବିଶ୍ୱାସ ଏ ପ୍ରକାର ଏକ ବିଷୟ, ତାହା ବଡ଼ ମୂଲ୍ୟବାନ ବିଷୟ। ତାହା ଆମଠାରେ ପରମେଶ୍ୱର ଦେଖିବାକୁ ଏବଂ ପାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ତାହା ବିନା ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିକଟକୁ ଆସିପାରିବା ନାହିଁ କିମ୍ବା ତାହାଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ପାତ୍ର ମଣିଷ ହେଇପାରିବା ନାହିଁ। ସେ ବିଷୟଟି ବଡ଼ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଏ ବିଶ୍ୱାସର ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆପଣ ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଅଧ୍ୟୟନ କରନ୍ତୁ। ଆହୁରି ଅନେକଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖା ଅଛି, ଯାହା ଆପଣ ନିଜେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିକି ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆମେ ଅନ୍ତତଃ ଏତିକି ବିଷୟକୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ମରଣ କରୁ। ବିଶ୍ୱାସରେ ଉପାସନା ହେବଲଙ୍କ ଜୀବନରୁ, ବିଶ୍ୱାସରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଗମନାଗମନ ହନୋକଙ୍କ ଜୀବନରୁ, ବିଶ୍ୱାସରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ସେବା କରିବା ନୋହଙ୍କ ଜୀବନରୁ, ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସରେ ଆଜ୍ଞାବହ ହୋଇ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ନିଜକୁ ବିଦେଶୀ ପ୍ରବାସୀ ବୋଲି ମନେ କରି ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଦେଶର ଅପେକ୍ଷା କରୁ କରୁ ତ୍ୟାଗର ଜୀବନ କାଟି, ଶୃଙ୍ଖଳାର ଜୀବନ କାଟି ଓ ନିଜ ଜୀବନକୁ ହିଁ ତାହାଙ୍କଠାରେ ସମର୍ପଣ ଉତ୍ସର୍ଗ କରି ବିଶ୍ୱାସରେ ବଢ଼ିଯିବା ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ଜୀବନରୁ। ଓ ଏହି ବିଶେଷ ବିଶ୍ୱାସର ବୀରଗଣ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଏହି ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସର ସିଦ୍ଧିଦାତା ନେତା ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ତାହାଙ୍କର ଜୀବନ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ଆହୁରି ଆକର୍ଷଣ କରୁ। ସେ ସମ୍ମୁଖକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି, ସମ୍ମୁଖର ଆନନ୍ଦକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି, ତାହାଙ୍କର ସେହି ବଂଶ ସମୂହକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି ଆନନ୍ଦରେ କୃଷ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁକୁ ବରଣ କଲେ। ପ୍ରିୟମାନେ, ସେହି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଅନୁଗାମୀ ଆପଣ ଏବଂ ମୁଁ ଅଟୁ। କିନ୍ତୁ ସେ କହିଅଛନ୍ତି, ଏହି ଜଗତରେ ତାହାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ କରୁ ଆମେ ତାହାଙ୍କର ପଦଚିହ୍ନ ଅନୁସରଣ କରି ଚାଲୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସୀ ଭଉଣୀ ଅର୍ଚ୍ଚନା ସାହୁ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଆଗେଇ ନେବେ। ପ୍ରେମମୟ ପବିତ୍ର ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ତୁମର ପବିତ୍ର ମହାନାମର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ। ତୁମର ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତ ଦାସଙ୍କ ମୁଖ ଦେଇ ତୁମେ ବିଶ୍ୱାସର ବିଷୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯାହା ଶୁଣିବାକୁ ଦେଲ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତୁମର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ, ଗୌରବ କରୁଛୁ। ବିଶ୍ୱାସର ନେତା ତୁମେ ନିଜେ ପ୍ରଭୁ ଏ ଜଗତକୁ ଆସି ଯେଉଁ ଆଦର୍ଶ ଜୀବନ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଇଗଲ, ସେହି ଆଦର୍ଶକୁ ଅନୁକରଣ କରି ଆମେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ତୁମର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ପାଇଁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ପ୍ରଭୁ, ତୁମର ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତ ଦାସ ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସଯୁକ୍ତ ଜୀବନକୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିଛ। ଏହି ପବିତ୍ର
ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ତୁମର ଦାସଙ୍କର ମୁଖ ଦେଇ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ସ୍ମରଣ କରାଇଲ ବିଶ୍ୱାସରେ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ, ବିଶ୍ୱାସଯୁକ୍ତ ଜୀବନ କାଟୁ କାଟୁ ପବିତ୍ର ଜୀବନ୍ତ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ପାଇଁ, ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଆମେ ଯେପରି ଜୀବନ୍ତ ବଳି ସ୍ୱରୂପେ ତୁମ ନିକଟରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିପାରିବୁ ସେଇଭଳି ଯୋଗ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜୀବନ ତୁମେ ଦିଅ। ଆମମାନଙ୍କୁ ସେଇଭଳି ପବିତ୍ରତାର ଜୀବନ ତୁମେ କରିଦିଅ। ବିଶ୍ୱାସଯୁକ୍ତ ଜୀବନ କାଟୁ କାଟୁ ତୁମର ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ଅଧିକାର ଯେପରି ପାଇବୁ ସେଇ ଅନୁଗ୍ରହ କର। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଦାସଙ୍କ ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁମର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଆମେନ୍ ଥିବା ସମସ୍ତ କଥା ପାଇଁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତୁମ ନାମରେ এই ଅଳ୍ପ ଭିକ୍ଷା ମାଗିଲୁ, ଆମେନ୍। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହିପରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗମୂଳକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସମାନଙ୍କ ମୁଖରୁ ଶୁଣିପାରିବେ ସିଡି ମାଧ୍ୟମରେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହି ସିଡିର ଅନ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ଶୁଣିବା ନିମନ୍ତେ ଆଗ୍ରହୀ, ତେବେ ଆମକୁ 9773835537 ଅବା 9937742135 ଏହି ସେଲ୍ ଫୋନ୍ରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।